I would request I would request all the schools to turn off your video during the class because it will save some bandwidth. Maybe whenever you are talking, you can switch on the video. Me other time you can మీరు video close చేసేయచ్చు. It is enough if my video is clear. Okay. So today we are going to okay. So ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ విద్యాశక్తి ప్రోగ్రామ్ యొక్క మెయిన్ purpose ఏంటంటే whatever topics that have been already covered in your classes in your colleges, we want to cover it again so that the remedial students get benefit out of it, so that ఇది ఇంకొకసారి we are going to reiterate the concepts. It is like a practice, it is like a revision. Your school would have already taught you these topics. It will help you in learning it slightly much better, and moreover it will be kind of a revision for you. మీ స్కూల్లో ఆల్రెడీ మీకు ఈ టాపిక్స్ అన్ని మీ కాలేజ్లో ఈ టాపిక్స్ అన్ని ఆల్రెడీ చెప్పుంటారు. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ రివిజన్ లాగా అనుకుందాం. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇంకొకసారి మనం మళ్ళీ నేర్చుకోవడం లాగా. మేబీ ఇట్ ఈస్ లైక్ అ ఫ్రెండ్ టీచింగ్ టు యూ. సో బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్, మై నేమ్ ఇస్ కౌశిక్. I work for a company called Resilio Labs, and we as an organization do a lot of projects with IIT Madras, and Vidya Shakti is one of the projects that we are doing along with IIT Madras. So in today's topic, we will cover the first chapter in class 11, which is functions. మనం ఇవాళ ఫంక్షన్స్ గురించి నేర్చుకుందాం. ఈ ఫంక్షన్స్ కి ఒక స్టెప్ బిఫోర్ సెట్స్. మీరు 10th క్లాస్ లో ఆల్రెడీ మీరు సెట్స్ నేర్చుకొని ఉంటారు. సో ఈ ఫంక్షన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద సెట్స్. మీరు ఆల్రెడీ సెట్స్ 10th క్లాస్ లో నేర్చుకొని ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దట్. సో మనం ఇవాళ ఏం చూద్దామంటే, ఇవాళ క్లాస్ లో we will look at some of the important concepts in functions. First, what is a function, what is not a function, ఏది ఫంక్షన్ ఏది ఫంక్షన్ కాదు, రైట్? ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి, what are different types of functions, అది we will start. Next, followed by that, we will solve some of the important 2-mark questions in functions in today's class, because ఇవాళ ఎక్కువ టైం లేదు మన క్లాస్ లో. Usually we get 1 hour time. Today we have only 40 minutes of time. So what we will do, we will look at the topics and then we will go on to the next one. So hope my screen is clear. So first topic ఏంటంటే ఆర్డర్డ్ పేర్స్. ఈ ఆర్డర్డ్ పేర్స్ అంటే ఏంటంటే, మనము మన 10th క్లాస్ లో we would have studied sets. For example, A is a set of natural numbers. Okay, A is a set of natural numbers అంటే ఎలా రాస్తాం? 1, 2, 3, 4, and so on. Some numbers we will write. So basically, this is basically a set. Okay, set of whole numbers, set of integers, set of real numbers. At last, there are different type of sets. Now, a continuation to that sets నుంచి కొద్దిగా next level, what we call it as an ordered pairs. మనం ముందు డెఫినేషన్ నేర్చుకునే ముందు, ఈ డెఫినేషన్ ని అర్థం చేసుకునే ముందు, we will understand this with an example, then go on to the definition. Okay, and moreover, నా ఐడియా ఇక్కడ ఏంటంటే, I want to clear the concepts. I want to give you examples. Definitions you can learn from the book, your text. I mean, I've taken your textbook definition only. So for example, let us assume that there is a set A. Okay, ఈ సెట్ A లో 1, 2, 3 అని మూడు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇంకొక సెట్ ఉంది, లెట్ us say ఈ సెట్ B లో 4, 5, 6. ఓకే, ఇది రెండు సెట్స్ అన్నమాట. A ఒక సెట్, B ఒక సెట్. ఇప్పుడు ఈ రెండు సెట్స్ కి యూనియన్ తీసుకుందాం. మనం ఆల్రెడీ మన 10th క్లాస్ లో చదువుంటాం, యూనియన్, ఇంటర్సెక్షన్, రైట్? సో ఇవన్నీ మనం we would have already studied in 10th. So let us just take an example of A union B. So A union B ని ఎలా రాస్తాం? We will write as 1, 2, 3,
4, 5, 6 ఇలా రాస్తాం. ఇది యూనియన్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు చూడబోయేది ఏంటంటే ఆర్డర్డ్ సెట్. ఆర్డర్డ్ సెట్ అంటే ఏంటంటే we will write like this. ఓకే, 1, 4 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలిమెంట్, ఇక్కడ నుంచి ఒక ఎలిమెంట్, దాన్ని ఒక బ్రాకెట్ లో రాస్తే దీన్ని ఆర్డర్డ్ సెట్ అంటారు. అలాగే 2, 5 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఒక 5 తీసుకున్నాం, ఇది ఒక ఆర్డర్డ్ సెట్. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ 3, 6 ఇది ఒక ఆర్డర్డ్ సెట్. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అన్ ఆర్డర్డ్ సెట్. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనే ఒక సెట్ ఉంది అనుకున్నాం, అందులో ఏ అనే వర్డ్ ఉంది, ఒకటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. ఇంకా బి అనే సెట్ లో బి అని ఒకటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది. ఈ రెండింటిని మనం కలిపి ఆర్డర్డ్ పేర్ గా ఎలా రాస్తామంటే ఏ, బి అని ఇట్లా బ్రాకెట్ లో రాస్తే దీన్ని మనం ఆర్డర్డ్ పేర్ అని చెప్తాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ an ordered pair. Okay, this what you are seeing here is basically an ordered pair. Okay, now let us go to the definition. Okay, let A and B be two sets. So ikkada A, B ee rendu sets. Then A ee E laga undi kada, dini belongs to antam. మీ అందరికి తెలిసే ఉంటది. Just trying to reiterate, ఈ E లాగా ఉంది కదా, దీన్ని belongs to అంటాం. ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ E లాగా ఒక సింబల్ కనబడుతుంది కదా, దీన్ని ఎప్సిలాన్ అంటాం. దీన్ని it is basically nothing but it is a belongs to. So A belongs to A. A అనే ఎలిమెంట్ A అనే సెట్ లో ఉంది, B అనే ఎలిమెంట్ B అనే సెట్ లో ఉంది. అప్పుడు A, B అనే దాన్ని మనం ఆర్డర్డ్ పేర్ అంటాము. ఓకే, ఇందులో ఇది ఒక కోఆర్డినేట్, ఇది ఒక కోఆర్డినేట్, మళ్ళీ ఇది కూడా దీనికి కోఆర్డినేట్. కానీ దీన్ని ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ అంటాం. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్. దీన్ని మనం సెకండ్ కాంపోనెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ అన్ ఆర్డర్డ్ పేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్కూల్లో ఇప్పుడు ఇంటర్ కాలేజ్ ముందు స్కూల్లో మీరు గ్రాఫ్ షీట్స్ చూసుంటారు కదా, మీ గ్రాఫ్ షీట్ ఇలా ఉంటది. ఓకే, ఇందులో ఎక్స్ ఉంటది, ఇక్కడ వై ఉంటది. ఓకే, 1, 2, 3 1, 2, 3 ఇట్లా మీకు గ్రాఫ్ ఉంటది. ఈ గ్రాఫ్ లో మీరు 3, 3 పాయింట్ చేశారనుకోండి, ఇలా రాస్తారు 3, 3. ఇది ఒక ఆర్డర్డ్ పేర్. దిస్ ఇస్ ద ఆర్డర్డ్ పేర్. మీ గ్రాఫ్స్ లో ఒక ప్లేన్, ఓకే, ఒక ప్లేన్ లో ఒక పాయింట్ మీరు అనుకుంటే అది ఒక ఆర్డర్డ్ పేర్ అన్నమాట. సో ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ రైట్ ఫ్రమ్, సో వాట్ వి ఆర్, ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, సెట్స్ నుంచి ఫంక్షన్స్ వెళ్తున్నాం. ఓకే, మనం సెట్స్ నుంచి ఫంక్షన్స్ వెళ్తున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఆర్డర్డ్ పేర్. ఓకే, నౌ ఫ్రమ్ ది ఆర్డర్డ్ పేర్ we will now go to the next definition, which is the Cartesian product. ఈ కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ అంటే దీని క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అనొచ్చు, దీని క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అనొచ్చు. కాకపోతే ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ అ కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్. అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక సెట్ ఉంది, ఏ అని ఒక సెట్ ఉంది. ఓకే, ఈ ఏ అనే సెట్ లో 1, 2, 3 అని 3 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, తర్వాత బి అనే సెట్ లో 4, 5, 6 అని 3 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈ ప్రోడక్ట్ అంటే మీరు మల్టిప్లికేషన్ అనుకోకూడదు, రెగ్యులర్ మల్టిప్లికేషన్ కాదు. ఇందులో ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఏంటిది? ఏ క్రాస్ బి. ఓకే, దీని క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అని కూడా అనొచ్చు, బట్ బేసికలీ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as a కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్. సో ఏ క్రాస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాయాలంటే ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ 1 తీసుకొని 1, 4 అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ సెకండ్ ఎలిమెంట్ 1, 5, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇక్కడ థర్డ్ ఎలిమెంట్ అంటే 1, 6 రైట్. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సెకండ్ ఎలిమెంట్ తీసుకోవాలి 2, 4, మళ్ళీ సెకండ్ ఎలిమెంట్ 2, 5 రైట్. దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ మళ్ళీ ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 6 అంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని దీన్ని అన్నిటితోటి వీఆర్ మేకింగ్ an ordered pair. Then what we are doing, we are taking the second element and creating an ordered pair with all of them.
Then we are now going to take the third element. ఇప్పుడు third element తీసుకుంటున్నాం. 3, 4, 3, 5. Then you have 3, 6. Now what you see is a cross product. దీన్ని మనం క్రాస్ ప్రోడక్ట్ అని చెప్తాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చూసామంటే ఇంతకు ముందు ఫస్ట్ వి స్టార్టెడ్ విత్ సెట్స్. మనము సెట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసాం. సెట్స్ నుంచి వి క్రియేటెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆర్డర్డ్ పేర్. అంటే ఏ నుంచి ఒక ఎలిమెంట్, బి నుంచి ఒక ఎలిమెంట్ ని ఒక బ్రాకెట్ లో రాస్తే దాన్ని ఆర్డర్డ్ పేర్ అని చెప్పాం. తర్వాత ఏం చేసాం, అదే ఆర్డర్డ్ పేర్ కాన్సెప్ట్ ని మళ్ళీ we have further extended that concept to something called as a Cartesian product. In a Cartesian product, what we are doing is we're taking the first element, going to the first element of B, first element of A, second element of B, first element of A and third element of B. Repeat that with the second element and repeat that with the third element. This is basically called the Cartesian product. So ordered set nunchi Cartesian product vacham. Now from the Cartesian product we are going to go for another thing called as a subset, okay, or a relation. Okay, this subset or relation ante enti ante manamu mana 10th class lo ee subset concept నేర్చుకొని ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఒక సెట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ సెట్ కి మీరు సబ్సెట్ రాయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక సెట్ తీసుకున్నాను, ఏ అనే ఒక సెట్ తీసుకున్నాను. ఎవరో అన్మ్యూట్ చేశారు, దయచేసి మ్యూట్ చేయండి మేడం. somebody has muted it, please unmute. Sorry, somebody has unmuted, please mute yourself so that there is no disturbance. Okay, so ఇప్పుడు మనం ఒక సెట్ తీసుకుందాం. ఈ సెట్ ఏంటంటే 1 2 3 4 అని ఒక సెట్ ఉంది. ఓకే, ఈ సెట్ నుంచి మనము ఒక సబ్సెట్ రాయాలి. సబ్సెట్ అంటే ఏంటి, ఈ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ సెట్. ఓకే, if you make smaller sets from a set, సబ్సెట్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ స్కూల్ ఒక సెట్ అయితే ఒక్కొక్క క్లాస్ ఒక్కొక్క సబ్సెట్. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ ఒక సబ్సెట్ అంటే అందులో ఒక్కొక్క పిల్లవాడు ఒక సబ్సెట్, ఆర్ ఇద్దరు పిల్లలు ఒక సబ్సెట్, ఆర్ ముగ్గురు పిల్లలు ఒక సబ్సెట్. సో ఒక సెట్ తీసుకుంటే హౌ మెనీ ఎనీ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వేస్ యూ కెన్ రైట్ దట్ సబ్సెట్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ. సో హియర్ ఇప్పుడు సబ్సెట్ రాయాలంటే ఓకే, సబ్సెట్ ని మనం ఈ సింబల్ తోటి వి రిప్రజెంట్. ఓకే, సబ్సెట్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై దిస్ సింబల్. ఓకే, సో ఇట్లా సబ్సెట్ ఏంటి, 1 ఒక సబ్సెట్, 2 ఒక సబ్సెట్, 3 ఒక సబ్సెట్, ఓకే, 4 ఒక సబ్సెట్. తర్వాత ఏం రాయొచ్చు, 1, 2 ఒక సబ్సెట్, 2, 3 ఒక సబ్సెట్, 2, 4 ఒక సబ్సెట్, రైట్. తర్వాత 3, 4 ఒక సబ్సెట్. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ 1, 2, 3 as one subset, right? Then you can have 2, 3, 4 as one subset. Then you can also have the set itself is a subset. The set itself can be a subset. So 1, 2, 3, 4. Then you have something called as pi. Pi ante enti empty set anamata. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ఏదో కొన్ని సెట్స్ మిస్ చేశాను అనుకుంటాను, బికాస్ యూ షుడ్ గెట్ 2 power n సెట్స్. ఓకే, సబ్సెట్స్. బట్ ఎనీవేస్, సో బేసికలీ ఐడియా ఏంటంటే ఒక సెట్ నుంచి ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ సబ్సెట్. సో ఇప్పుడు రిలేషన్ ఏంటిదంటే మనం ఆల్రెడీ ఒక కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ చేసాం కదా, ఈ కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ నుంచి ఏవైనా కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే అది సబ్సెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒకటి తీసుకుందాం. ఓకే, తర్వాత ఇది ఒకటి తీసుకుందాం, 1, 4, 1, 6, దెన్ 2, 5, ఓకే, 3, 5. ఓకే, సో ఏంటిది, ఈ కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ లో ఇన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ కాకుండా ఇందులో నుంచి ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ నేను తీసుకుంటున్నాను, 1, 2, 3, 4. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ నుంచి ఇఫ్ ఐ టేక్ ఓన్లీ a few of them, like say 1, 4, right, తర్వాత 1, 5, right, or 1, 6, okay, then 2, 4, okay, 3, 6. నేను అన్ని తీసుకోలేదు. ఓకే,
దీంట్లో నుంచి సో ఈ ముందు ఉన్న ఈ కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి మొత్తం అన్నిటిని తీసుకోలేదు, కొన్ని ఆర్డర్డ్ పేర్స్ మాత్రమే నేను తీసుకున్నాను. అలా తీసుకుంటే దాన్ని మనం రిలేషన్షిప్ అంటారు. ఇఫ్ A and B are non-empty sets, then a subset of A cross B is called as a relation from A to B. ఇలా రాస్తాం, relation from A to B. This is a relation from A to B. I'm hearing a lot of background noise. Can you please unzoom it? Can you please unmute or mute yourself? Okay, so if we create a subset from a Cartesian, if we create a subset from a Cartesian product, that is basically called as a relation. That is basically called as a relation. Now there is something called as a binary relation. Binary relation ante A నుంచి A కే మీరు రిలేషన్ తీసుకుంటే then it is a binary relation. This is a special case of a relation. So now మనం ఏం చేసామంటే ఫస్ట్ మనకి సెట్స్ తెలుసు, సెట్స్ నుంచి మనం ఆర్డర్డ్ పేర్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం, ఆర్డర్డ్ పేర్స్ నుంచి కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం, ఆ కార్టేషియన్ ప్రోడక్ట్ నుంచి మనం రిలేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. రిలేషన్ అంటే ఏంటి? A subset of a Cartesian product. What is a Cartesian product? Cartesian product is ordered pairs of two different sets, multiple combinations, all possible combinations of ordered from two different sets is basically an ordered set. So ఇప్పుడు ఇది రిలేషన్. ఈ రిలేషన్ నుంచి మనం నెక్స్ట్ వెళ్ళేది ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం డెఫినేషన్ కి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్? A function is a special type of relation. A function is a special type of relation. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం రిలేషన్ అంటే ఏంటో చూసాం, కానీ ఈ రిలేషన్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఫంక్షన్ అవ్వవు. ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ సెట్ ఆఫ్ రిలేషన్. సో అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఫంక్షన్ ఒక రిలేషన్ ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే దానికి కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇఫ్ ఇట్ ఫాలోస్ దట్ రూల్స్ then it becomes a function. For example, okay, మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు A అనే ఒక సెట్ అనుకుందాం, ఇందులో 1 2 3 అని 3 ఎలిమెంట్స్ పెట్టుకుందాం. ఇక్కడ B అనే ఇంకొక సెట్ లో 5 అని ఎలిమెంట్స్ Somebody is making a lot of noise. Can you please, coordinators, is it possible to unmute the participants, please? Can you please mute everyone? Coordinators, can you mute everybody else? We'll take the questions at the last. Okay, fine. I don't know, somebody is making a noise. Okay, so దీన్ని ఇక్కడ మనం ఇది ఒక సెట్. ఓకే, ఇప్పుడు దాకా మనం ఇది సెట్ ఏ సెట్ బి అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఫంక్షన్, ఓకే, ఫ్రమ్ ఏ టు బి క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. అప్పుడు ఈ సైడ్ అదేది మీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండేదాన్ని డొమైన్ అని పిలుస్తారు. డొమైన్ and this is called as a codomain. రేపల్ల వెంకట్రావు ఎవరండి? రేపల్ల వెంకట్రావు మ్యూట్ చేసుకోండి. రేపల్ల వెంకట్రావు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఒక సెట్, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండేదాన్ని మనం డొమైన్ అంటాము, రైట్ సైడ్ లో ఉండేదాన్ని కోడొమైన్ అంటాం.
ఓకే, ఇంకా దీనికి ఇంకొక పేరు కూడా ఇమేజ్ అని మళ్ళీ నేను చెప్తాను అక్కడ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు. ఓకే, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండేదాన్ని డొమైన్, కోడొమైన్ అంటారు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 1 to 4 ఒక ఆర్డర్ ప్యార్, 2 to 5 Wait 1 minute, sir. Repele Venkatrao, please mute yourself. Repele Venkatrao. Repele Venkatrao, mute yourself. Zoom 6 coordinator. Zoom 6 coordinator. Zoom 6 coordinator, please respond. Madam, excuse me, Pinky madam. Madam, may we ask the host to mute the person? Yes, Or yes, otherwise expel him? I'll call Yeah, them personally. trying to reach the host. Somehow the host is not reachable. Let me just reach him out. I think Yeah, now yeah. it is. I'll call him. I will call him. Just you continue your class, sir. I'll. Okay, so you have now a domain and a codomain. So here, if you look at this case, okay, in this very specific case, this is not a function. ఎందుకంటే ఈ A లో ఉన్న దానికి ప్రతి దానికి ఒక దీన్ని మనము ప్రీ ఇమేజ్ అంటాము, దీన్ని ఇమేజ్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ A లో ఉన్నదాన్ని ప్రీ ఇమేజ్ అంటాము, దీన్ని మనం ప్రీ ఇమేజ్ అంటాము, దీని ఇమేజ్ అంటాం. ప్రతి ప్రీ ఇమేజ్ కి ఒక ఇమేజ్ కంపల్సరీ ఉండాలి. అలా ఉంటేనే ఇది ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షన్ కాదు, ఎందుకంటే ఈ 3కి ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంటు లేదు, కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్ కాదు. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూసిన తర్వాత ఈ డెఫినేషన్ నేర్చుకుందాం, అప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ దేంట్లో ఉన్న దానికి ఈ 3కి ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ లేదు, కాబట్టి ఇది ఫంక్షన్ కాదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మళ్ళీ ఏ 1 2 3, ఇక్కడ బిలో 4 5 6 7. ఇప్పుడు 1 5 2 7. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రతి ఇమేజ్కి, ప్రతి ప్రీ ఇమేజ్కి ఇమేజ్ ఉంది. ప్రతి ప్రీ ఇమేజ్కి ఇమేజ్ ఉంది. ప్రీ ఇమేజ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండదు. డొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం ప్రీ ఇమేజ్ అంటాం. ఈ డొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం ప్రీ ఇమేజ్ అంటాం. ఈ కోడొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఇమేజ్ అంటాం. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఏమవుతుందంటే ఒక ప్రీ ఇమేజ్ కి 2 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. అలా ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు అద్దంలో నిల్చుంటే, ఒకే అద్దం ముందు నిల్చుంటే మీరు రెండుగా కనబడరు. అలా కనబడే ఛాన్సే లేదు. మేబీ అద్దంలో వేరే ఏదైనా చేస్తే అలా అవుతుంది, కానీ నార్మల్ గా మీరు అద్దం ముందు నిల్చుంటే 2 బింబాలు మీకు కనబడవు, ఒకే బింబం కనబడుతుంది. అలా ఉంటే మాత్రమే ఫంక్షన్. ఇది కూడా ఫంక్షన్ కాదు, ఎందుకంటే ఈ 1 కి ఒకటే ఇమేజ్ ఉండాలి. ఈ 1 అనే దానికి ఒకటే ఇమేజ్ ఉండాలి, కానీ ఈ కేసులో 2 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి. అలా ఉంటే అది ఫంక్షన్ కాదు. సో ఇది కూడా ఫంక్షన్ కాదు. నౌ లెట్ us go and take the third case. ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ నేర్పించుంటారు మీ టీచర్లు, మీ లెక్చరర్లు. ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ దట్ it is like a revision to reinforce the topic so that you learn better. Okay, so 1 2 3 4 5 6. This is a function. ఎందుకంటే ఇక్కడ for every pre-image there is an image and only one image. For every pre-image in domain there is only, okay, నేను అప్పుడప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాస్తాను because I'm not a seasoned teacher. So if there are teachers watching, please excuse me, because I'm not used to daily teaching at a mathematics level. So I'm in school level, so I might make mistakes or I might use short forms. So please forgive me for that. Okay, anyways, so for every pre-image, okay, for every pre-image in domain, there will be only one image in the codomain. In that case, this is a function. Now this is a function. Next,
ఇప్పుడు ఇంకొక కేసు తీసుకుందాం. ఏ ఈ కేసులో ఏంటంటే 1 2 3 4 5. ఇప్పుడు ఇది ఫంక్షనా? Is this a function? Yes, this is a function because in this case for one pre-images there are two images. That is not correct. But here for two pre-images there is one image. This is allowed. This is allowed. Okay. So this is a function. Okay. That means okay, రెండు ఆబ్జెక్ట్ రెండు ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ కి ఒకే ఇమేజ్ ఉండొచ్చు ఇన్ ద కోడొమైన్. ఓకే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ దేర్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ ఫంక్షన్. సో వాట్ ఈస్ నాట్ ఎ ఫంక్షన్? డొమైన్ లో ఏదన్నా మ్యాప్ కాకుండా ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటే అది ఫంక్షన్ కాదు. డొమైన్ లో ఒకే ఆబ్జెక్ట్ కి కోడొమైన్ లో రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అప్పుడు ఫంక్షన్ కాదు. For every element in domain, if there is one element in codomain, then it is a function. So it's many to one anta. See, ee case entante 1 to 1, 1 ki ఒకటి ki ఒకటి. So this is 1 to 1. This entante many to 1 ante రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కి అంటే రెండు ఎలిమెంట్స్ కి ఒకే ఎలిమెంట్ తోటి మ్యాప్ చేశారు. ఇది ఫంక్షనే. ఓకే, సో now if you look at the definition, it will be much easy for you to understand. Let A and B be non-empty sets and F be a relation from A to B. F is a relation from A to B. Okay, F is a relation. For each element in A, there exists a unique element in B. For each element in A, there exists a unique element in B. Okay, then F is called a function or mapping from A to B. It is also called A into B. It is denoted by this notation F A comma B. The set A is called the domain. దీన్ని మనం డొమైన్ అంటాము, దీన్ని మనం కోడొమైన్ అంటాము. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో రావచ్చు. ఈజ్ దిస్ అ ఫంక్షన్? ఓకే, ఇది ఫంక్షనా? మీకు ఒక 4 ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఇచ్చి ఇది ఫంక్షనా అని అడగొచ్చు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు వెరీ క్లియర్ ఇట్లా మీరు డయాగ్రామ్ రాసుకొని యూ హ్యావ్ టు see, you have to map and see. Okay, ఈ కేసులో వస్తే ఫంక్షన్ కాదు, ఈ కేసులో వస్తే ఫంక్షన్ కాదు, ఇలా ఉంటే ఫంక్షన్, ఇలా ఉంటే. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ వేర్ అవర్ యాక్చువల్ టాపిక్ స్టార్ట్స్. ఇప్పటిదాకా ఫంక్షన్ కి ఎలా రావాలో మనం చూసాం. ఇప్పుడు వి యాక్చువల్లీ వెంట్ అండ్ సా వాట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్. నౌ ఇన్ ది ఫంక్షన్ యాజ్ వి డిస్కస్ ప్రీ ఇమేజ్, ఇమేజ్ అని రెండు ఉంటాయి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు. ఓకే, ఇందులోనే చెప్పాను. ఈ సైడ్ లో ఈ కోడొమైన్, ఈ డొమైన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని మనం ప్రీ ఇమేజ్ అంటాం, దీన్ని మనం ఇమేజ్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వెరీ ప్రెటీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్. తర్వాత కాకపోతే ఇక్కడ మనకి ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో ఫంక్షన్ ఇన్వర్స్ టాపిక్ వెళ్ళేటప్పుడు we will go and do that in detail. So for now I will park it. Okay, when we go for a inverse of a function we will see it in much detail. Then comes a range. Okay, now ఇప్పుడు రేంజ్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ ఏ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఇప్పుడు ఒక సెట్ ఏ ఉంది. సారీ, సెట్ ఏ ఇస్ దేర్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ సెట్ బి. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఈ సెట్ ఏలో నేను 1 2 3 అని 3 ఎలిమెంట్స్ పెట్టాను. సెట్ బిలో నేను ఒక 4 ఎలిమెంట్స్ పెట్టాను. 4 5 6 7. ఈ 1 ని 4 కి మ్యాప్ చేశాను, 2 కి 5 అండ్ 3 కి 6. ఈజ్ దిస్ అ ఫంక్షన్? ఈజ్ దిస్ అ ఫంక్షన్? ఒక 1 మినిట్ ఆలోచించండి. ఈజ్ దిస్ అ ఫంక్షన్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్. ఎందుకంటే ఒక్క ప్రీ ఇమేజ్ కి ఒకటే ఇమేజ్ ఉంది. ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ప్రీ ఇమేజ్ ఆర్ మ్యాప్డ్ టు వన్ ఇమేజ్. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏంటి? ప్రతి ప్రీ ఇమేజ్ కి ఒక యునిక్ ప్రీ ఇమేజ్ ఉండాలి. సారీ, ప్రతి ప్రీ ఇమేజ్ కి ఒక యునిక్ ఇమేజ్ ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ దేర్. ఫర్ దిస్ దేర్ ఇస్ అ యునిక్ ఇమేజ్. ఫర్ దిస్ వన్ దట్ ఈస్ దేర్. సెకండ్ వన్, ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ domain or all the images or all the pre images have a image. All pre images have an image. Nothing is missed out. మీరు ఇప్పుడు అడగొచ్చు, సార్ ఇక్కడ 7 ఉంది కదా అంటే, పర్లేదు, నో ప్రాబ్లం. బికాస్
ఈ 7 ఇక్కడే ఉండకూడదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎక్స్ట్రా హియర్ and then if we are not mapping it, then it is not a function. So in codomain there can exist an element which is not mapped to a domain. It is still a function. Now coming to the question of range, ikkada domain. Okay, but domain, what is the domain ante? ఇప్పుడు డొమైన్ ఏంటి అంటే మీరేం రాస్తారంటే 1 2 3 ఇది డొమైన్. సరే, కోడొమైన్ అంటే ఏంటి? కోడొమైన్ అంటే 4 5 6 7 ఇవన్నీ కోడొమైన్. మళ్ళీ రేంజ్ అంటే ఏంటంటే ఈ కోడొమైన్ నుంచి, ఈ డొమైన్ నుంచి కోడొమైన్ కి ఏవేవైతే మ్యాప్ అయి ఉన్నాయో, ఓకే, అంటే 4 5 6 ఇది మాత్రమే రేంజ్. అంటే ఏంటి? ఈ 7 ఎందుకు ఇక్కడ రాలేదంటే ఈ 7 ని మ్యాప్ అవ్వలేదు. ఈ 7 అనే మ్యాప్, ఈ 7 అనే ఎలిమెంట్ ఏ ఆర్డర్డ్ పేర్లోనూ లేదు. సో కోడొమైన్, sometimes codomain and range can be same, sometimes codomain and range can be same, but it is not, it can never be true that the range, the size of the range is greater than codomain. అలా ఉండదు. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇక్కడ, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 7 లేదనుకుందాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? కోడొమైన్ లో కూడా ఉండదు. సో దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ బి, codomain is also 4 5 6, range is also 4 5 6. So when it becomes a different is in codomain there was an image, ఒక ఇమేజ్ ఉంది, ఆ ఇమేజ్ కి డొమైన్ లో ప్రీ ఇమేజ్ లేదు అంటే గనక అక్కడ రేంజ్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ రేంజ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవడం ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ చూసేటప్పుడు this is very very important. Okay, so now what we have seen is, we have seen what is a function, and we have also seen what is a domain, what is a codomain. We have seen what is a range. ఇక్కడ example definition ఇచ్చారు చూడండి. If function a to b is a function, then f of a, the set of all f images of element a is called the range of f. అంటే ఏదైతే మ్యాప్ అయి ఉందో అది మాత్రమే రేంజ్, మ్యాప్ కానిది రేంజ్ కాదు. ఓకే, సో ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ విత్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ లుక్ అట్ ద డెఫినేషన్, విల్ బి మచ్ క్లియర్. దెన్ యూ విల్ యువర్ సెల్ఫ్ మీరే రాయగలుగుతారు డెఫినేషన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ రైట్ ది డెఫినేషన్. సో దిస్ ఇస్ ది బేసికలీ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రేంజ్. నౌ ఇప్పుడు మనకి ఆర్డర్డ్ సెట్ అంటే ఏంటో తెలుసు. ఆర్డర్డ్ సెట్ నుంచి కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ ఎలా రాయాలో తెలుసు. కార్టీషియన్ ప్రోడక్ట్ నుంచి రిలేషన్ ఎలా తీసుకోవాలో తెలుసు. రిలేషన్ నుంచి ఫంక్షన్ ఇస్ ఎ స్పెషల్ టైప్. అక్కడ ఒక 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే మీట్ అవుతాయో ఆ కండిషన్ లో అది ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 1-1 ఫంక్షన్, 1-to-1 ఫంక్షన్. దీన్ని మనం ఇంజెక్షన్ అని కూడా అంటాం, దీన్ని మనం ఇంజెక్షన్ అని కూడా అంటాం. ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 1-1 ఫంక్షన్, 1-1 ఫంక్షన్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ 1-to-1 ఫంక్షన్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ABC, ఓకే, 1 2 3, దిస్ ఈస్ అ 1-to-1 ఫంక్షన్. అంటే ఏంటంటే for every element in A there is only one element in B. Okay, ante entante deeniki just one line. I mean, so it is basically for each element of A there is a distinct, same undadu. Okay, ala same unde option లేదు. So this is basically a 1-to-1 function. అంటే ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. AB another function I am taking. So in this case let me take 1 2 3 4 5. So here I am saying 1 to 2, 1 to 4, 2 to 5 and 3 to 4. This is not a 1-to-1 function, not a 1-1 function, but this is a 1-1
ఫంక్షన్. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ 1 కి ఈ 3 కి ప్రీ ఇమేజ్ సేమ్. ఈ 1 అనే ప్రీ ఇమేజ్ కి ఈ 3 అనే ప్రీ ఇమేజ్ కి ది ఇమేజ్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నాట్ దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. దిస్ ద ఫంక్షన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఆల్ ఆర్ దేర్, రైట్? ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దేర్ ఇస్ అ ఇమేజ్ అండ్ ఒకటే దానికి రెండు అవుట్పుట్ లేదు, ఒకటే దానికి రెండు ఎలిమెంట్స్ ని మ్యాప్ చేయలేదు. ఒక్కదానికి దీనికి ఈ ఎలిమెంట్ మ్యాప్ చేసాం, దీనికి ఈ ఎలిమెంట్ మ్యాప్ చేసాం, దీనికి ఈ ఎలిమెంట్ మ్యాప్ చేసాం. కానీ ఇప్పుడు 1 కి మనం 4, 5 అలా ఇవ్వలేదు. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ అ ఫంక్షన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ మెనీ టు 1 ఫంక్షన్. అంటే మెనీ ఎలిమెంట్స్ నుంచి 1 ఎలిమెంట్ కి పోతుంది. సో దిస్ ఇస్ అ మెనీ టు 1 ఫంక్షన్. ఇట్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ but it is not a 1-1 function. Okay, this is an example of 1-1 function. Next, ఇప్పుడు 1-1 function చూసాం. నెక్స్ట్ మనం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే సర్జెక్షన్. ఓకే, దీన్ని ఆన్ టు ఫంక్షన్ అని కూడా చెప్తారు. ఈ దీంట్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బి కండిషన్ ఏంటంటే సర్జెక్షన్ అవటానికి కండిషన్ ఏంటంటే కోడొమైన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రేంజ్. కోడొమైన్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రేంజ్ అంటే ఓన్లీ ఇన్ దట్ కండిషన్ దిస్ విల్ బి అ సర్జెక్షన్. సో ఐ హ్యావ్ A 1 2 3 4 5 6 7. Now this is a function. Okay, this is a 1-1 function, but this is not a surjection because ఇక్కడ కోడొమైన్ ఏంటి 4 5 6 7 కానీ రేంజ్ ఏంటి 4 5 6. అంటే ఏంటి? ఈ కోడొమైన్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు రేంజ్. సో కోడొమైన్ రేంజ్ కి ఈక్వల్ అవ్వకపోతే అది సర్జెక్షన్ కాదు. ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే let's take another example. 1 2 3 4 5. Okay, so ఇక్కడ నుంచి ఇది A ఇది B. Okay, so ఇక్కడ నుంచి మనం 4 కి వెళ్తున్నాం, 2 నుంచి 4 కి. This is a so this is again a surjection because the codomain ఏంటి 4 5. రేంజ్ ఏంటి సిడి. కోడొమైన్ ని మనం సిడి అనుకుందాం. రేంజ్ ఆర్. రేంజ్ ఏంటి? అది కూడా 4 5 బికాస్ ఇవి రెండింటిని మ్యాప్ అయి ఉన్నాయి. సో కోడొమైన్ రేంజ్ సేమ్ అవుతే అప్పుడు దాన్ని మనం సర్జెక్షన్ అంటాము. See, this is a 1-to-1 function. Okay, but it is not a surjection because the codomain has more elements and range has less elements. So this is not a surjection. Whereas this is a surjection. A, B, C, D, E, F. Okay. This is a surjection because codomain lo emundi D, E, F. Range lo emundi D, E, F. Right. So if codomain and range become same, then it is basically called as a surjection. So on to 1-1 function lo entante you need to have so basically this was an example of 1-1 function. All the elements should have only one. It has to be mapped to only one. All the pre-images have to be mapped to only exactly one image. All the pre-images have to be mapped to only one image. That is the case of a 1-1 function. Whereas here it can be mapped, one pre-image can be mapped to 2 images. That is not a problem. But what is the issue here? What is the thing that మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఈ కోడొమైన్ రేంజ్ సేమ్ ఉండాలి. సేమ్ ఉంటే దాన్ని మనం సర్జెక్షన్ అంటాము, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సర్జెక్షన్. Finally comes the bijection. In bijection, the concept is 1. It has to be a 1-1 function. Bijection ante endante rendu conditions. Adi
ఇంజెక్షన్ అయి ఉండాలి. It has to be 1 1. Okay, it has to be surjective. సో అంటే ఏంటి, ఏ ఫంక్షన్ అయితే it is also it is ఇంజెక్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్జెక్షన్. రెండు కండిషన్స్ ఎప్పుడైతే మ్యాప్ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని బైజెక్షన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు లెట్స్ టేక్ దిస్ ఫంక్షన్ ఏ, టేక్ దిస్ ఫంక్షన్ బి, 1 2 3 4 5 6 7. దిస్ ఇస్ అ 1 1 ఫంక్షన్. ఇది 1 1 ఫంక్షన్. ఓకే, కానీ ఇది సర్జెక్షన్ కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ఎలిమెంట్ ఎక్స్ట్రా ఉంది. సో 1, it is 1 1, but it is not surjection. Then another example, we will finish it in another 2 minutes. Okay, so 1 2 3 4 5. So here, see, this is not 1 to 1, but this is surjection. ఎందుకంటే the codomain and range is same, but it is, see, ఇవి రెండు ఎస్ అయితేనే బైజెక్షన్, ఇది రెండు ఎస్ అయితేనే బైజెక్షన్. సో ఇవి రెండు బైజెక్షన్ కాదు. సో నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, 1 2 3 4 5 6. So this is both 1 to 1. This is surjection also. So it is a bijection. Okay, so ila manamu functions and function types ni we'll have to understand. So once we get this understanding, then it becomes much easier. Actually in a very real life scenario, ఒక ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే అది ఒక బాక్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ బాక్స్. ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, బ్లూ స్టార్ ని బయటికి లోపలికి పంపిస్తే గ్రీన్ స్టార్ ని బయటికి పంపిస్తుంది. బ్లూ సర్కిల్ ని లోపలికి పంపిస్తే గ్రీన్ సర్కిల్ ని బయటికి పంపిస్తుంది. బ్లూ స్క్వేర్ ని లోపలికి పంపిస్తే, సో ఈ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది, మీరు బ్లూ కలర్ లో ఏదైనా పంపిస్తే గ్రీన్ కలర్ ని బయటికి పంపిస్తుంది. దట్స్ అ ఫంక్షన్. సో ద ఫంక్షన్ f of x, what it does is it changes the color from blue to green. This is one function. In this function, if you look at it, మీరు సర్కిల్ ని పంపిస్తే అది స్క్వేర్, ఏ కలర్ అయినా ఉంటుంది. మీరు సర్కిల్ ని పంపిస్తే అది స్క్వేర్ పంపిస్తుంది. మళ్ళీ బ్లూ కలర్ స్క్వేర్ ని పంపిస్తే బ్లూ కలర్ స్క్వేర్ ని పంపిస్తుంది. ఆరెంజ్ కలర్ సర్కిల్ ని పంపిస్తే ఆరెంజ్ కలర్ స్క్వేర్ ని పంపిస్తుంది. సో హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ సర్కిల్ టు స్క్వేర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది. సో ఫంక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ ఆపరేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ స్కూల్లో ట్యాప్ ఉంటుంది. ఆ ట్యాప్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఓపెన్ చేస్తే వాటర్ వస్తుంది అంతే, వేరే ఏ పని ఉండదు. ట్యాంక్ లో వాటర్ లేకపోతే వాటర్ రావు అంతే. మీరు కింద చేయి పెట్టారా లేకపోతే బకెట్ పెట్టారా చెంబు పెట్టారా అని దానికి అనవసరం. యూ ఓపెన్ ద ట్యాప్, ఇట్ కమ్స్. సో బేసికలీ ఫంక్షన్ డస్ ది ఆపరేషన్. ఓకే, అండ్ దెన్ ది ఫంక్షన్ మైట్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ కండిషన్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మార్నింగ్ 5 నుంచి 8 వరకే ట్యాప్ వర్క్ చేస్తుంటే ఆ టైంలోనే వాటర్ వస్తుంది, వేరే టైంలో ఓపెన్ చేస్తే వాటర్ రాదు. ఇవన్నీ కండిషన్స్. సో ఫంక్షన్ హ్యాస్ అన్ ఆపరేషన్ అండ్ it will function based on certain conditions. So this is the basic introduction to functions and type of functions. In the next class, we will look at important 2 mark and 7 mark questions with respect to functions. Okay now, and we'll also see some theorems on the function. So thank you for today's class. If there is any question, any one of you, some schools can, maybe when we go on to the actual class from day after tomorrow, మనకి ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ టైం ఉంటుంది. సో we will have more time for questions also, but you can have these questions, keep it ready, and the next class we can start with them. Okay, so hope you all learned something from today's class. We will meet you in the next class. If you have any questions, you can ask. Now you can unmute yourself and ask questions if you want.
Okay, fine. Then we will end the session for today. Okay, it is already 5 minutes delayed, so we will stop. You can stop the